اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 45واں لیکچر ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے متعلق ہے، اور یہ ایک قسم کا آپ کا چیک بیریئر ہے جس میں آپ نے انکریکٹ سینٹینسز کو کریکٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جج کرنا ہے کہ لاسٹ جو آپ کا 44واں لیکچر تھا جس میں آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پازیٹیو بنانا سکھائے گا، پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو بنانا سکھایا گیا، اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس لیکچر کو کور کیا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس سے متعلق۔ اور میری یہ کوشش تھی کہ ہر لحاظ سے میں جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے، ان کو احاطہ کروں، کیونکہ بچوں کے لیے یہ ٹینس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس میں سنس فار کا یوز ہوتا ہے، اور وقت کے اظہار کے لیے کچھ اس طرح سی ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر کیا تھا۔ آج آپ کا چیک بیریئر ہے سو دیٹ آپ یہ جج کر سکیں کہ آپ کو لاسٹ جو لیکچر تھے ان میں کتنی سمجھ آئی۔ آپ کو میں یہ انکریکٹ سینٹینسز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور ان میں آپ نے دیکھنی ہے کہ مسٹیک کہاں پر ہے اور کس جگہ کو کریکٹ کرنا ہے، خواہ وہ سینس فار کے حوالے سے ہو، خواہ وہ آپ کے ہیلپنگ ورب کے حوالے سے ہو، یا سبجیکٹ کے حوالے سے، جس بھی حوالے سے ہو، آپ نے دیکھنا کہ وہ کریکٹ کیسے ہوگا۔ آپ نے ان کو غور سے پڑھنا۔ فرسٹ آپ کا سینٹینس ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیسنجرز آر ویٹنگ فار دا ٹرین سنس منڈے۔ اس میں رائٹر یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزامنر آپ کو جو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے ہیڈنگ کے تحت پڑھیں، اور سنس جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وقت کا اظہار ہے، اور وقت کا اظہار جو ہے وہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہوتا ہے، اور ہیلپنگ ورب آر جو ہے وہ ہمیں یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، لیکن اگرچہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر ہیلپنگ ورب ہمارا یہ نہیں ہوتا، لیکن ایگزامنر یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ پریزنٹ سے متعلق ہے، اور ٹائم بتا کر یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے گا، اس میں مسٹیک آپ کے ذہن میں یقیناً کوئی مسٹیک آئی ہوگی، تو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں اس سینٹینس انکریکٹ کو۔ دس ون از این انکریکٹ سینٹینس، یہ انکریکٹ ہے، تو ہم نے اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے؟ جناب دیکھا آپ نے کہ جو آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بعد اس میں ہیلپنگ ورب ہیز بن یا ہیو بن ہوتا ہے، جبکہ آر یہاں لگا ہے۔ ایک تو مسٹیک یہ پرابلم ہے، اوکے۔ تو اب آپ دیکھیے گا، آپ کا سبجیکٹ ہے پیسنجرز، رائٹ؟ پیسنجرز آپ کا یہ جو مسافر مینس، اس کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ پلورل ہے، تو آپ کا ہیلپنگ ورب ہیز بن نہیں لگے گا بلکہ ہیو بن لگے گا۔ وہ میں نے الگ الگ آپ کو بتایا تھا، لاسٹ لیکچر سنیے گا اگر پرابلم ہو تو اس میں آپ ہیو بن لگائیں گے پلورل کے لیے، پیسنجرز ہیو بن۔ آپ باقی سینٹینس وہی رکھیں گے، جو مسٹیک تھی وہ ہم نے لگا دی۔ انکریکٹ آپ کا ہیلپنگ ورب تھا، اس کو ہم نے کریکٹ کر کر لگا دیا، تو اس کے بعد اب ویٹنگ بھی ٹھیک لکھیں گے ایسے ہی، پیسنجرز ہیو بن ویٹنگ فار۔ ویٹ کے ساتھ ہمیشہ فار ہوتا ہے، انتظار کرنا، ویٹ فار۔ ویٹ فار کس کا انتظار کرنا ہے؟ آگے آبجیکٹ لکھا جاتا ہے، ویٹ فار یو، ویٹ فار می، ویٹ فار دا ٹیچر، ویٹ فار دا ٹرین، ویٹ فار واٹس ایور، جس کا بھی ویٹ کر رہے ہو آپ، ویٹ فار مائی فرینڈ، لائک دس۔ تو ویٹنگ کے ساتھ فار پریپوزیشن کا ہونا لازم ہے، تو ویٹنگ فار دی ٹرین سنس منڈے۔ باقی آگے آپ کا سینٹینس جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس کو ہم نے ایز اٹ از لکھ دیا، اور اس طرح سے یہ کریکٹ ہو گیا، اوکے۔ فرسٹ، اگر آپ کی یہ کریکشن اس سے ٹالی ہوئی ہے جو میں نے کر کے آپ کو دکھائی ہے، تو مینس کہ آپ کو ٹینس یہ سمجھ آ چکا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹ سینٹینس ہے، یو آر سیلنگ نیوز پیپرز فرام 6 months۔ اس میں ایگزامنر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے آپ یہ جج کریے گا۔ یہ فورتھ فارم کا لگنا، ہیلپنگ ورب یہ آر کا ہونا قدر پریزنٹ کو شو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرام 6 months وقت کے اظہار کے لیے ہے۔ دو آپ کی علامات یہ ہو گئیں کہ پریزنٹ کو شو کرنے کی کوشش، دو کہ اٹ از رانگ، رائٹ؟ یہ اگرچہ یہ مسٹیک یہاں پر ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہی آیا ہوگا کہ مسٹیک ہے، کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ہیلپنگ ورب ہیز بین یا ہیو بین ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسٹیک سے کریکٹ کر کے ہم نے یہ کیا
यहाँ पर भी मिस्टेक कुछ ऐसी ही है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आर की बजाय हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर होगा हैव, और उसके साथ बिन लगेगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस से मुतालिक है, तो यू हैव बिन, यू के साथ हैव लगता है, नॉट हैज नहीं लगता, यू हैव बिन। आगे सेंटेंस का बाकी पोर्शन वही लग जाएगा, जो भी आपका वर्डिंग है सेम। हैव बिन सेलिंग न्यूज़पेपर्स कब से? यस, वन थिंग, वक्त के इजहार के लिए मैंने आपको बताया था या लगता है सिंस तो या लगता है फॉर, और दोनों में मैंने अलग अलग आपको डिटेल बताई थी कि सिंस किन के साथ लगता है और फॉर किन के साथ लगता है। अभी उसकी वजाहत की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी वजाहत की ज़रूरत हो तो आप लास्ट लेक्चर हमारा 44 सुनिएगा, उसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। अलबत्ता फॉर का जिक्र नहीं किया, फॉर किसी सूरत नहीं लगता, वक्त को जाहिर करने के लिए या सिंस लगेगा या फॉर। तो जब ये 6 मंथ यानी गिनती का शुमार है तो फिर लगेगा जनाब आपका ओनली फॉर, नॉट फ्रॉम। ओके, फॉर 6 मंथ्स। ये आपका इस तरह इनकरेक्ट जो सेंटेंस था ये यूं करेक्ट हो गया। और ये नेक्स्ट इनकरेक्ट आपके पास सेंटेंस है, माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, इज़ वर्किंग। एक बार फिर हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक है, ऊपर भी आपकी याद दहानी के लिए बार बार वो मिस्टेक इसलिए की जा रही है ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए कि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को इनकरेक्ट को करेक्ट कर रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, मतलब फ्रेंड इज़ वन जस्ट, नॉट मोर देन वन। आपका ये सिंगुलर है माय फ्रेंड, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, माय फ्रेंड हैज़ बिन रीडिंग, सेम यही लग जाएगा, हैज़ बिन रीडिंग। आगे क्या होगा जनाब, इन दिस स्कूल, आपका ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल कब से पढ़ा रहे हैं जनाब, सिंस 2001। अब यहाँ नोट करिएगा सिंस लगना था या फॉर, आए ये मिस्टेक है कि नहीं। तो लास्ट लेक्चर में ये आपको बड़ी तफसील से बताया था कि जब एग्जैक्ट कोई ईयर लिखा हो तो उसके साथ सिंस लगता है। ये ईयर चूँकि लिखा 2001 के 2001 से, तो आप फिर सिंस ही लगाएंगे। अगर इसकी जगह यहाँ होता कि 10 साल से पढ़ रहा है या 2 साल से या 1 माह से या 6 हफ्तों से पढ़ रहा है वगैरह, गिनती का शुमार होता तो फिर फॉर लगना था। लिहाजा ये सिंस ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट ईयर लिखा हुआ है, तो इसमें 2001 ऐसे ही आप लिख देंगे, आपका ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपने मिस्टेक इस वाली रिमूव करके हेल्पिंग वर्ब को तब्दील कर दिया। आगे नेक्स्ट, अब देखना है इस सेंटेंस के अंदर किस नेचर की मिस्टेक है, आया हेल्पिंग वर्ब की है या सिंस फॉर की है या आपका सब्जेक्ट जो है वो गलत है। सब्जेक्ट तो ठीक ही है, जो भी है सो व्हाटसोएवर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, स्टूडेंट वन स्टूडेंट इज सिंगुलर, जब स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये प्लूरल है, हम यूं ही रहने देंगे, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हैज़ बिन लिखा है, सिंगल स्टूडेंट होता तो फिर तो ये ठीक था हैज़ बिन, चूंकि प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो आपने यहाँ पर करना है हैव बिन। स्टूडेंट्स हैव बिन, ये मिस्टेक आपकी ये थी, जैसे यहाँ पर ये थी और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के अंदर मिस्टेक थी, तो ये आपने करेक्ट करके हैज़ बिन को हैव बिन लगा दिया। हैव बिन, व्हाट दे हैव बिन डूइंग जनाब, दे हैव बिन, स्टूडेंट्स हैव बिन डूइंग दिस सम, यानी स्टूडेंट्स इस सवाल को सम को सॉल्व कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक जनाब कह रहा है कि 10 मिनट्स, जब गिनती का शुमार होगा तो तब लगेगा फॉर, सिंस नहीं लगेगा। तो आप कर देंगे जनाब यहाँ सिंस की बजाय फॉर कर देंगे, फॉर 10 मिनट्स। तो आपका ये इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्शन आपको पता चल गई कहाँ थी, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस इस तरह से करेक्ट हो गया। ऐसे ही आपका लास्ट सेंटेंस है। एक तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये सवालिया सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है जिसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से है।
अब आपने देखना है कि हैव बीन योर फादर, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में तो आ गया है। अब हेल्पिंग वर्ब हैव लिखा हुआ है, क्या ये आपके सब्जेक्ट से एग्री करता है? जैसे यहाँ पर डिसएग्रीमेंट था जनाब, क्या था, स्टूडेंट्स, और इसका एग्रीमेंट इससे नहीं था कि ये प्लूरल था और आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर था। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है और आपका सब्जेक्ट फादर है, ठीक है, फादर सिंगुलर है। जब फादर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, आया तो ये शुरू ही में, क्योंकि हमारा रूल ये है कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। वो तो लग गया यहाँ पर पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, लेकिन ये प्लूरल है और वो सिंगुलर है, लिहाजा ये गलती है। हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर सकते हैं। इसकी करेक्शन के लिए तो ये हैव की बजाय हैज़ हो जाएगा। और दूसरी मिस्टेक यहाँ पर डिसऑर्डर है, तरतीब का ख़राब होना है। तरतीब क्या ख़राब है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपका आता है जनाब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका योर फादर, आपके वालिद साहब, तो ये चाहिए हैज़ योर फादर, हैज़ योर फादर, और इसके बाद बिन आना चाहिए था, हैज़ योर फादर बिन। ये तरतीब में ख़राबी थी, ओके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है उसका शुरू में आने के बाद फ़ौरन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, बिन लगा, आगे तरतीब आपकी वही रहेगी, हैज़ योर फादर बिन वर्किंग, हैज़ योर फादर बिन वर्किंग, कहाँ जी, इन दिस ऑफिस, कब से, अब यहाँ पर लुक वंस अगेन, ईयर प्रॉपर है, आपको याद होगा जब प्रॉपर ईयर हो तो फिर सिंस लगता है, नॉट फॉर। आप यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, इसको रिमूव कर दीजिए और लगा लीजिए सिंस, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा 1962, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे एज इट इज़, ओके। मुझे उम्मीद है आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं अपने तौर पर आप भी जहन में ला रहे होंगे और इसी तरह ही करेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपकी करेक्शन हमारे इस लेक्चर के साथ एग्री नहीं हो रही, उसमें कोई मिस्टेक है, तो मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। आप एक बार फिर 44 लेक्चर सुनिए, अच्छे तरह सुनिए, 41 लेक्चर सुनिए, लास्ट लेक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से मुतालिक है, तो आपको मिस्टेक्स निकालना आ जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा इस तरह से लेक्चर देना डेली अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।